부활절에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 4장 17절에서 22절까지 말씀을 줄여서 교독하도록 하겠습니다. 신약성경 244페이지쯤에 있는 로마서 4장 17절에서 22절 말씀입니다. Romans chapter 4, 17 through 22. 제가 먼저 읽겠습니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 아브라함이 말할 수 없는 중에 하나님을 믿었고 이는 내 조상이 이스라엘이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하여 하시니라. 그가 백세라 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음으로써 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 공허하여져서 하나님께 영광을 돌리며 같이 읽겠습니다. 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 아멘. Before we start, let's pray. Dear Heavenly Father, God, let's at this time once again to you, Father. And let's pray that at this time that you will just use me as you desire, that you will just speak through me at this time. And everything that comes out of my mouth be your words and your goodness, Father. Love you so much, Jesus, and all these things I pray. Amen. Today I want to look into Romans chapter 3, verse 23. It's a very short verse, and it says this: For all have sinned and fall short of the glory of God. I was watching some YouTube videos and listening to all these very good, famous preachers, and one of them was like saying, like, I've heard so many godly men just talk about the verse and the Bibles and everything, and I watched this one video where, like, if they had to lose the whole Bible and have to only keep one passage, this pastor chooses this passage, Romans chapter 3, verse 3, because in this passage is found the very salvation of men, of human beings. Like, first of all, he says, for all have sinned. Like, every single person have sinned. Like, why, like, when we listen to this, why do we tremble? Why don't we just know what this verse means? Like, it's a scary verse. Like, for all have sinned. Like, we were born in sin. Like, we were conceived in sin. We were born in a fallen world of sin. The only thing we've ever known as sin, our society, our scripture says, drinks down iniquity like it was water. Like, you see, here's something you need to understand. You really need to understand. Like, Hitler, when you guys hear about Hitler, you guys think of, oh, this massacre murderer, like, who went just crazy. But I want to tell you guys that Hitler was not an abnormality. Hitler was everyone in this room, has the potential of being. Like, and not only that, you need to understand, even in all the wickedness of Hitler, Hitler was still restrained by the common grace of God. See, and as you know this, you need to know this, like, that if we were not for the common grace of God restraining us, restraining you in your unconverted state, you would make Hitler look like a choir boy. So here's the thing. What we do not understand is what Scripture teaches about human. Human are evil. Simple. Humans are evil. We're all evil. And you might say, like, oh, I don't agree. But that's because you don't grab enough Christianity in your own life. It's because you don't believe in the Bible. See,
do we teach a child to lie? We don't. Like, do we teach a child to be self-centered? Do we teach a child to be brutal to other children? They learn that on their own. Like, you set them free and you don't discipline them at all and then leave them for like that for 10 years, you're going to create a monster. Why? Because what Scripture says is true. And we often go like, we put our hands in our ears and we're like, I don't want to hear it. And we just ignore it, and we ignore the truth. Why? Because we don't want to hear it. And when it goes to, and we think about this, why is sin so terrible? Why is sin so terrible? Because it's committed against God. Why don't we tremble? Because we don't know what that means. And why don't we know what that means? Because we do not know who God is. Such a glorious and blessed being. To imagine this for a moment. God stands there on the day of creation, and he tells the planets to be in that, to put themselves in a certain orbit in space, and they all bow to him and say amen and obey him. He tells the stars to find their places in the sky and follow his decree to the letter, and they all bow down and obey him. He tells mountains to be lifted up and valleys to be cast down, and they bow down and worship. And he tells the brave sea, you will come to this point and you will come no further, and the sea adores. And yet, God tells you to come, and you say no. How wicked is our sin, brothers and sisters? Do you see? We're always looking at the one-sided story. I'm going to talk about the love of God today in a way we possibly have never known it ever in our lives. And that's the resurrection. When he died on that cross, I don't know if you guys know, when he died on that cross, all the disciples, one of them killed themselves, and the remaining of the disciples, including the follower that followed him throughout the walks, vanished. They all hid. They went into wherever they went to, and they hide themselves. Why? Because the God they worship just died. For us as human beings, when we look into death, it's the end. Right? That's why we look at it. And then they saw Jesus die on the cross, and they're like, oh my goodness, my God just died. What do we do now? And the Romans passes this law, says that whoever follows Jesus, whoever is a follower of Jesus Christ, will be persecuted and put to death. So what do? They get scared. They put themselves in hiding. And if the gospel ended there, it would be an epic failure. It would be complete failure. But what happens on the third day? Jesus rises from the dead. And that's what completes the gospel. That's what completes the resurrection. It completes the salvation, perfect completion, of brokenness in 100% complete. And once he resurrected from the dead, he paid for our sins, our salvation, and it's all done. And that's what we glorify, that's what we praise, that's what we celebrate, called Easter, when he rose again from the dead. We look at the Good Friday, he died on the cross, and we get scared. It's a grieving day. But little did we know that Jesus was going to come back alive? This God is crazy. He literally raises himself up from the dead to show the proof that he is alive. That he is not just any other God. He is here to show us the proof that he is the God. So I'm going to end with this. We're going to end with this verse. Today we read the chapter 20, verse 23. We'll end up verse 24. It continues like this. Verse 23, it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. But then verse 24, it's just completed. It says, and are justified by his grace as a gift through the redemption that it is in Christ Jesus.
Jesus has risen, and He is alive and well, and He has paid for every single one of our salvation. Let's pray. Dear Heavenly Father God, I just want to thank you so much for the goodness of yours, Lord. God, because you live, the hopelessness now have hope. Because you live, the faithless hearts now have faith. Because you live, the loveless life have a lover. And we just thank you so much for that. And God, if you never resurrected from the dead, we would never know that perfect love exists. And we just thank you so much, Father, for showing us that greatest of all, that love has risen from the dead. God, we just thank you so much for the payment of our salvation. We just glorify your name. We worship you forever and ever. We bless up your name, Jesus. We love you so much for everything, Father, and all these things in your son's name I pray. Amen. 귀한 말씀 감사합니다. 잠시 기도하고 말씀 전하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주의 복음을 들을 때에 우리의 심령의 부활이 믿어지는 복된 시간이 되게 하시고 큰 위로를 주실 줄 믿습니다. 주께 의지하옵고 예수님 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 오늘은 2023년 부활주일로 지키는 주일입니다. 다 같이 여러분들 옆에 분들에게 해피 이스터 하고 인사하시기를 바라겠습니다. 우리는 부활합니다 라는 말만큼 이 땅에서 가장 기쁜 소식은 없습니다. 예전에 한국에 아파트 이름이 다 짤막짤막 했었습니다. 은마 아파트, 현대 아파트, 롯데, 삼성, 강변 아파트 뭐 이런 식입니다. 그러나 유행이 바뀌어서 요즘에는 아파트 이름이 길어졌답니다. 타워, 팰리스, 아크로, 리버파크, DH, 아너 힐스, 리버사이드, 하일랜드 파 아파트 이 정도 되면 길어졌죠. 그래서 한국에서 뭔 아파트 이름이 이렇게 영어로 길게 짓나 그래서 알아봤다는 거 아닙니까? 그러니까 건설사에서 시골에 사는 시어머니가 서울에 사는 아들 집에 오실 때에 쉽게 찾아오지 못하도록 며느리들을 각별히 배려해서 길게 졌다는 풍문이 있는 거 아닙니까? 그런데 최근에 이 아파트 이름이 다시 짧아지는 게 유행이 됐다는 거 아닙니까? 왜 그런가 알아봤습니다. 아파트 이름을 어렵게 만들었더니 시어머니가 아들 집에 올 때에 꼭 시누이 손을 잡고 오라는 겁니다. 야, 여러분 부활의 기쁨이 기뻐서 이렇게 농담을 해도 웃지를 않으시니 제가 들고자 하는 말은 시대의 정신은 늘 바뀌는 법입니다 라는 것입니다. 우리가 사는 시대는 부활합니다 라는 말이 새롭지도 놀랍지도 않은 그런 시대를 살아가고 있습니다. 시대 정신이라고 하는 것은 패션, 유행과 같아서 이랬다 저랬다 저랬다 이랬다 바뀌는 것입니다. 이 땅에 예수님이 살아계실 때는 저분이 신이겠어? 그랬습니다. 부활하여 하나님께 승천해 올라가서는 그분이 인간이었겠어? 이렇게 바뀌었습니다.
그 다음에는 몇 퍼센트가 디비니티, 신성이 있고 몇 퍼센테이지가 휴머니티, 인성이 있단 말이냐라고 의심하는 시대가 지났습니다. 지금 우리가 사는 시대를 일컬어 포스트 모더니즘 시대라고 하는데, 부활을 이야기하면 너희 하나님은 그러니 우리 하나님은 안 그런데 라고 받는 시대입니다. 변화무쌍한 세상에 변치 않는 부활 신앙을 꽉 붙들고 예수 그리스도를 순전하게 끝까지 믿으시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 성도님들께 혹시 부활할 걸 믿으세요? 라고 말씀드립니다. 아마 선뜻 예, 난 부활할 거라고 믿어요, 자신 있게 말하지 못하는 분들이 간혹 우리 중에 있다는 것을 잘 알고 있습니다. 이 문제는 억지로 되는 문제도 아니고, 부활이 잘 믿어지지 않는다면 어떻게 하면 좋겠습니까? 로마서 4장의 아브라함의 신앙을 잘 들여다보면 부활 신앙을 어떻게 수유해 가는 건지, 왜 이게 그렇게 중요한 건지가 나와 있습니다. 나는 부활을 확실히 믿습니다 라고 말하는 성도님들에게 이분들이 어떻게 이런 부활 신앙을 갖게 되었는지 알아보시면 두 가지 종류의 프로세스를 거쳐서 부활을 믿게 됐다는 것을 알 수 있을 것입니다. 지구 위의 반은 남정네, 지구 위의 반은 여자와 같이 하나님을 체험하는 방식도 두 가지 프로세스를 통해서 부활 신앙을 얻더라 하는 것입니다. 두 가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 내가 부활을 믿는다고 할 때에 사람들의 공통적으로 경험에 근거해서 그렇게 생각합니다. 신앙생활을 하다 보면 어떤 체험들을 하게 됩니다. 기도해도 응답이 없어서 계속 했더니 응답이 있더라 라든지, 하나님의 말씀을 읽다가 갑자기 이 문자가 내 속으로 들어와 버리더라, 믿어지더라, 깨달아지더라 하는 경험을 하게 되면 이상하게 하나님이 하신 말씀이 믿어지기 시작하면서 부활한다 라고 자연스럽게 동의하게 되더라는 것입니다. 그래서 야, 하나님은 참 He's great, wonderful, unbelievable 그러면서 이분이 신앙, 부활 신앙 쪽으로 이렇게 옮겨오는 거죠. 그게 하나의 방법입니다. 두 번째는 지구 위의 반은 여자, 지구 위의 반은 남자와 같이 하나는 경험적으로, 하나는 라지컬리, 논리적으로 그리스도를 이루게 돼요. 부활을 믿어지게 돼요. 그래서 나름대로의 논리를 가지게 됩니다. 예수를 믿으면 생각하면서 믿게 됩니다. 생각, 또 생각, 또 생각. 그리고 나면 부활
신앙에 도달하더라 이 말입니다. 가령 어떤 사람이 생각하기를 과연 사람이 죽으면 그게 끝이야? 라고 했다고 가정합시다. 악한 놈들은 왜 이렇게 잘 먹고 잘 살다 가지? 저 사람은 저렇게 착한데도 왜 이렇게 힘들게 살다 가지? 이 세상이 죽는 게 다 끝이라면 얼마나 억울해. 나도 억울한데 그 사람도 억울하겠구나 라고 생각하면서 또 생각합니다. 삶의 모순과 부조리를 만나게 되면 우리는 생각하게 됩니다. 그러면서 논리에 근거한 신앙인을 방식을 택하게 되고 나중에 그 생각이 반복되다가 논리의 끄트머리에 자연스럽게 부활이 믿어지게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활신앙은 그럼 경험의 결과입니까? 아니면 논리의 끝에 나온 결과입니까? 아니면 둘 다입니까? 성경을 읽어보니까 하나님이 하시는 모든 말씀이 참됩니다. 살아있습니다. 신실하십니다. 거짓이 없습니다. 사랑이 많습니다. 완벽에 가깝습니다. 그러나 하나님의 약속하신 모든 말씀을 근거해서 부활이 반드시 일어날 거야 라고 믿어지게 되는 것이죠. 아브라함을 보면 이 두 가지 과정이 다 나옵니다. 경험적으로는 이렇습니다. 아내 나이 90, 내 나이 100세, 자기 몸도 아내 태도 끊겼습니다. 생물학적으로 보면 아기 가질 수 없다가 상식입니다. 아니, 별일 일어나지 않을 거예요. 그런데 기적적으로 아기가 생겼단 말이에요. 이 기적을 경험하면서 경험적으로 부활신앙의 대문에까지 이르게 돼요. 그리고 나면 하나님에 대한 새로운 인식, 생각이 생깁니다. 하나님의 능력은 참 크구나. 하나님은 죽은 자를 살리고 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 것 같은 어떤 분이시구나. 그렇다면 아니 부활 다시 사는 게 분명히 가능할 거야. 이렇게 되는 거죠. 논리적으로는 이렇습니다. 이삭이 태어나고 나서 시간이 흘러갔습니다. 어느 날 하나님이 이렇게 내 마음속에 또는 귓가에 내 양심이 울리기 시작하면서 네 아들을 나에게 갖고 와봐라 그러는 거예요. 이 말씀은 하나님이 본래 하나님 건데 내 거 가지고 와봐라 이렇게 들리지 않고 왜 내 거를 달라고 그러나 이렇게 들리는 거예요. 그리고 나면 신자는 생각이 복잡하게 돌아갑니다. 예수 믿는 게 죽는 맛이에요. 차라리 안 믿었으면 저 좋았는데 이 친구 잘못 만나가지고 고등학교 때 잘못 만나가지고 그럼 믿고 여기에 들어섰더니 내 이럴 줄 알았어. 말도 안 되는 걸 믿으라고 자꾸 교회에서 그런단 말이에요. 혹시 아들을 갖고 오라는 하나님의 음성은 마귀 음성이 아닐까? 심합니까? 혹시 내가 요즘 기억이, 정력이 떨어져서 그런 거 아닐까?
분별력이 바닥을 친 거 아닙니까? 하나님이 똑같은 말씀을 하는 거예요. 괴로워서 죽겠어요. 안 들렸으면 좋겠는데 자꾸 말씀한단 말이에요. 이 아들로 말씀드릴 것 같으면 약속의 아들 아니었었습니다. 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 자손을 주겠다던 그 아들 아닙니까? 이 아들 죽으면 내가 믿기 시작한 하나님과 하나님의 약속은 뭐가 되는 겁니까? 이 지점에서 아브라함은 정말 헷갈렸어요. 죽고 싶다. 예수 차라리 안 믿는 게 더 좋았을 뻔했어요. 그런데 아브라함은 걸어온 여기까지 2023년까지 걸어온 뒤를 돌아보니까 내가 경험하고 살아온 모든 인생과 체험이 내 머릿속에 들어앉아 있는 이 생각, 논리가 하나님의 은혜가 아니면 해석이 되지 않아요. 그래서 따지고 아들을 데리고 모리아산 한번 가보기로 했습니다. 일단 받쳐보지 뭐. 모든 것이 끝날 텐데 끝나면 하나님이 공수표 부도낸 거고 만약에 아니라면 큰일 났어요. 하나님이 빼도록던 거예요. 혹시 내 아들은 갖고 오라 그러셨는데 다시 받을 어떤 길이 내가 모르지만 어떤 길이 있을지도 몰라 까지 갔을 수 있지 않겠습니까? 저라면 그러겠습니다. 히브리서 11장 7절이 이렇게 아브라함을 추석하고 있습니다. 그는 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸습니다. 약속을 받은 자로 돼 그 하나밖에 없는 외아들을 드렸습니다. 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨습니다. 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살릴 줄로 생각한지라. 비유하여 말하자면 그를 죽은 자 가운데서 도로 받는 어떤 길이 있겠지 라고 생각했다는 것입니다. 이게 부활 신앙의 실체입니다. 그럼 우리도 부활 신앙에 대해서 이렇게 생각하면 됩니다. 첫 번째는 부활이라고 하는 믿음은 경험이든 논리든이 중요하지 않아요. 부활을 믿게 된 전제가 뭐냐? 이게 중요해요. 그것은 가만히 역추적 따져보면 하나님이 뭔가를 말했고 내가 들었고 그걸 어느 순간인가 믿게 돼버렸다 이 말입니다. 하나님의 약속을 믿게 돼버렸다. 믿고 났더니 진짜 애기 없는 줄 알았는데 태어나고 반락을 줬더니 다시 살아오고 이렇게 되더라는 것을 통해서 부활 신앙을 갖게 된다는 것을 우리도 동의하고 있어야 합니다. 제가 여기까지 말씀드리면 아마 우리 성도님들 중에는 이런 생각을 하시는 분들이 있을 거예요. 나는 부활을 70% 믿는데 이런 거예요. 우리
교회 허 목사님 봐서는 저거는 꼭 90% 같이 말한단 말이야. 허 목사님을 봤어요. 그랬더니 아유, 부활도 안 믿으면서 어떻게 목사 노릇을 하겠어. 믿어주지 뭐. 까지. 목사님은 90%. 어떤 집사님은 보니까 저거는 날마다 왔다 갔다 하는 것 같긴 한데 진짜 저게 믿을까 저 인간이. 아유 저거는 내 속에서는 30%다 생각하고 마는 거죠. 자, 믿는 것 같은데 안 믿을 수 있어요? 안 믿는 것 같은데 믿을 수 있어요? 믿는 것 같은데 자신이 없다 그러는 사람이 있을 수 있어요? 안 믿는 것 같은데 자신감 충만한 인간이 있을 수 있어요? 사람은 알 길이 없습니다. 이 모든 지금 내가 나열한 약간은 웃겨가면서 나열한 이 말씀들의 전제를 생각한다면 내가 보기에입니다. 내가 보기에. 내 생각에 내가 보기에 30%, 40%, 70%, 90% 생각한 것이고 결국 나는 아마 아닐지도 몰라. 내가 보기에입니다. 사랑하는 성도 여러분. 그러나 성경 내가 보기에를 전제하지 않습니다. 부활은 하나님의 눈으로 소유할 때만 계속 그 톤으로 성경을 말하고 있기 때문에 하나님이 말씀한 것을 내 안경으로 갈아 낄 때 사물이 보이고 자연을 인조리하고 운동을 하고 즐기며 살아가는 것과도 같습니다. 부활신앙의 100%라는 것 저는 말할 수 없을 것 같습니다. 하나님의 약속이 믿어지는 것입니다. 정말 힘들어요. 안 믿기도 힘들어요. 제가 요새 이제 목회자 되고 56세, 7세 이렇게 되니까요. 이 일에서 뒤로 돌아서 가기가 더 이제는 아주 끝났어요. 이제 예수 믿는 길을 밖에 왜 이렇게 예수 안 믿기 힘들지? 정말 예수 안 믿는 게 진짜 힘들어. 부활신앙 안 믿는 게 더 힘들어. 네. 이렇게 된다니까요. 제가 이렇게 얘기하면 여러분들은 왜 저렇게 말씀하실까 그럴 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여기 몸이 추워서 밤에 불을 떼놨습니다. 내가 불에 이렇게 쬐고 있어요. 별로 안 따뜻해. 그럼 어떻게 해야 돼요? 한 발짝, 두 발짝 앞으로 불 앞으로 가야 돼요. 그런데 우리는 생각하기를 부활신앙이 안 믿어져요. 그런데 그런 사람들은 보통 어떻게 믿음 생활을 해요? 한 발짝, 불이 없나? 이렇게 예수를 믿어요. 부활신앙의 접근은 아까 전자같이 해야 합니다. 그러면 부활하야 마냐는 우리에게 달린 게 아니고요. 하나님께 달렸고 반드시 부활할 것입니다. 여러분과 저는 미국에 왔습니다. 다들 비행기 타고 왔습니다. 비행기. 돛담배로 미국 오는 길 없겠습니까? 요트 타면 미국 못 옵니까? 크루즈 타면 미국 못 들어옵니까? 저번에 대통령 보니까 전투기 타고 우크라이나 가던데요? 전투기 타면 미국에 못 옵니까? 아니면 걸어서는 와야. 이렇게 저렇게 부활신앙이 있다 없다 믿어진다 안 믿어진다 몇 프로다 이야기를 하지만 미국에 오는 길은 많습니다. 신비에 가까운 것입니다. 특징을 하나 말씀드리면 미국에 오신 분들을 다 인터뷰해 보잖아요. 당신은
부활신앙을 가지려고 노력했더니 부활신앙이 믿어졌습니까? 그러면 그 사람들이 다 이러거든요. 노. 아니요. 그러면 부활신앙 가지려고 노력을 전혀 안 했습니까? 노. 노력도 했고 믿어졌어요. 그래서 노력해서 믿었군요. 그러면 아니라 그래요. 왜 그럴까요? 미국에 온 것은 비행기 타고 전투기 타고 걸어서 오고 요트를 타고가 중요한 게 아니고요. 미국에 와 있다는 게 중요한 것입니다. 꼭 부활신앙이 그와 같습니다. 하나같이 하나님이 하셨다는 고백만 있습니다. 부활이 믿어지지 않는 신앙은 이처럼 믿어지는 그냥 믿어진다면 선물입니다. 감사하시기 바랍니다. 만약에 동시에 믿어지는 방식이 다 다른 길로 올 수 있다는 것을 생각하신다면 신비에 가까운 게 부활 신앙입니다. 노력으로 안 됩니다. 그러나 노력 안 하는 것은 아닙니다. 말씀을 맺겠습니다. 어느 생물학을 전공하고 뇌과학자의 길을 가는 분의 고백입니다. 동물에는 두 가지 분류가 있습니다. 척추동물, 무척추동물. 우리 애들 하나도 이해 못해요. 척추동물에는 포유류, 개, 파충류, 메뚜기, 어류조류, 양서류, 개구리 이런 거 있습니다. 무척추동물은 극비, 불가사리, 절지, 거미, 환영동물, 지렁이, 연체동물, 오징어, 강장동물, 해파리 다 구글에서 찾아왔습니다. 어느 생물학자가 동물에 대해서 공부하고 싶은데 궁금한 게 있다는 거예요. 자기는 갑각류. 이유는 그 사람은 이게 궁금했대요. 저렇게 딱딱한 생물이, 그죠? 갑각류는 어떻게 돼요? 가재, 킹크랩 같은 거 딱딱하잖아요. 근데 어떻게 커지죠? 물렁물렁하면 커지는 건 이해가요. 사람 같은 거. 이런 거는 뭐 많이 봐왔잖아요. 그런데 겉이 딱딱한 갑각류는 어떻게 성장하지가 궁금해가지고 생물학을 시작하게 됐다는 것입니다. 이분이 갑각류가 크려면 어떻게 하는가 관찰을 해보니까요. 뼈가 자라더래요. 뼈가 자랄 때 되면 말랑말랑해진다는 거예요. 그래서 허물을 싹 걷더래요. 그 허물을 걷는 순간엔 뼈는 부드러운 뼈가 되고 다음에 성장을 하더라는 것입니다. 저는 오랜 동안 부활에 대한 설교를 해왔고 올해도 변함없이 성도님들과 부활의 복음을 나누는데 우리 사람도요 특히 부활신앙이라는 것을 강화합니다. 또는 우리 마음이 성장할 때 보면 강할 때 성장하지 않고 약할 때 성장합니다. 부활신앙이라는 것도 언제 들어오는가 보면 안 믿어져서 죽고 싶을 때 들어오더라고요. 신기하죠, 그죠? 내 마음이 뼈였는데 말랑말랑해지고 나니까 부활이 믿어지더라 이 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 말씀을 조금 더 길지만 여기서 내줘야 되겠습니다. 그렇게 마음이 그렇게 생각돼요. 우리 부활 신앙에 있어서 제일 잊어먹지 말아야 되는 것은 인간의 영혼이라는 것은 불멸,
없어지지 않는 요소가 우리 안에, 예수 믿는 사람들 안에 있기 때문에 죽더라도 영원히 산다가 아닙니다. 이거를 유식한 말로 영원불멸설이라고 해요. 부활은 거기에 그래서 영원히 산다는 게 아니고요, 내 바깥으로부터 영원하신 하나님, 나에게 호흡을 불어넣으시고 나에게 말씀을 들려주시고 나를 불러주시고 그 사랑을 햇볕 쪼이듯이 계속 쪼여주셔서 하나님의 이 능력 때문에 부활신앙이 믿어지는 거예요. 죽더라도 불멸할 거니까 자연스럽게 천국에 가겠지가 아닙니다. 하나님의 약속에 아멘하여 내재된 어떤 능력 때문에 예수 믿는 게 아니고 하나님의 능력을 경험적으로 체험했어요. 논리적으로 소유하게 됐어요. 그래서 이제 믿어지기 때문에 그런 성도들에게는 부활 있다고 성경이 선언해 주시는 것입니다. 여기에 우리 모두 다 항상 아멘할 준비를 하고 예수를 믿으셨습니다. 가물가물한 현혹된 말에 넘어가지 말고 내재된 능력 때문에 똑바로 착하게 살아서 안 죽고 영원히 산다가 아니고 완벽하게 썩어 문드러져야 할 나이지만 내가 가지고 있는 이 믿음 때문에 하나님의 능력에 접촉된다고 믿으시고 올바른 부활의 시간을 갖고 삶이 좀 어려워요. 그죠? 또 조금 흥도 안 날 때도 있어요. 그러나 성경은 가장 기쁜 소식, 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 않을 뿐 아니라 죽어도 산다는 이 소식, 이것을 끝까지 지팡이 삼았습니다. 예수를 담대하게 믿고 부활에 동참하시는 성도님들 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 2023년 부활절 주일에 우리 유스그룹 아이들과 어른들과 함께 한 몸을 이루었습니다. 나를 사랑하시고 영원전부터 손에 잡으시고 때가 되어 불러주시고 값진 믿음 주셔서 하나님의 능력의 지팡이를 의지하고 강을 건너 당신의 나라로 들어가기를 간절히 원할 뿐 아니라 믿습니다. 이 믿음을 따라 우리 성도들이 하나님의 거룩하고 신비한 몸을 이루고 그 실체가 이 땅에 서는 날, 주 안에서 예수 안에서 한 몸, 한 형제, 한 육체로 다시 그리스도 앞에 태어나는 몸된 교회가 성도들이 다 되게 해 주시옵소서. 이 말씀 붙들고 어려운 고비 때마다 내 거 가지고 내재된 것 가지고 살지 않고 하나님이 지금도 무한정 공급하시는 능력을 믿음으로 살아가는 영원히 죽지 않는 성도들 다 될 수 있도록 축복해 주시옵소서. 감사하고 예수님 이름으로